Stand Up Adria Awards 2014. 31. март, универзална сала, 20 часот. 34 номинации за 12 категории. Во предвечерието на светскиот ден на шегата, најдобрите стендап комичари од регионот на едно место. Спектакл кој не смее да се пропушти. Влезници на касата на универзална сала, Југотон и купи карти за се. За сите номинации информирајте се на www.standupmakedonia.mk. Комедијата. А наградата за животно дело во областа на стендап комедијата ја добива кој друг, ако не Игор Џамбазов. Примиш ли награда за животно дело или сакат од МРТВ да ти сликаат портрет за твојот живот си наевал? И да ви кажам право, не се чувствам добро цел ден. Најдобар машки стендап комичар во Адрија регионот е Срđan Јовановиќ, Србија. Sve rade menadžeri, oni vladaju svetom. I sve vrste menadžera su na engleskom. Account manager, brand manager, marketing manager, production manager, PR manager, assistant account manager, second assistant brand manager, marketing manager assistant. A ja sam kafe kuvarica Radojka. Pardon, catering manager. Најдобар женски Адрија стендап комичар за 2013-та, феноменалната Марина Орсак. Ja ne znam koliko je engleski postup važan kod vas, kod nas u Hrvatskoj svi smo na anyways, by the way, WTF, LOL, OMG i tako to. I nisam znala koliko je taj engleski postup bitan dok nismo imali jednog stranog izvođača u Zagrebu koji je nakon svog nastupa prodavao knjige. I svaka žena koja je došla kupiti knjigu, svako je pitao what is your name and whom should I write it to? I svaka je normalno rekla my name is Ivana, dear Ivana, my name is Gordana, dear Gordana. I onda je došla jedna zbog koje je meni bilo neugodno što sam iz Hrvatske. I onda je došla i on kao what is your name? Well, my name is Pearl, actually in Croatian it's Biserka. Pearl! Daj odi doma, bibane seri, znaš, to nevjerojatno ono. Ali možda je previše treptala, ali ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da treptanje isključuje mozak, a ja sam mislila kako su naše manekenke jako pametne osobe. I zbog tog prečestog treptanja ponekad hrvatske misice daju krive odgovore. Recimo jednom su jednu pitali do you speak English? Small. Најдобар клубски Адрија стендап комичар за 2013-та е Домагој Пинтарич, Хрватска. Ne, znaš, ono kažu često da sam agresivan, da sam konfliktan, znaš, ali mislim si ono, kak ne bi bio, znaš, kak ne bi bio. Idem, neki dan kod ove doktorice, idem po jednu jedinu uputnicu, uđem u čekaonicu i uđem unutra, dođem pola sata ranije da bi bio prvi, uđem unutra i unutra već sjedi jedna gospođa. I rekao, dobro, kad si ti došla? Ali dobro, ona sjedi unutra i sad sjednem, tek šta sam sjeo, nisam ni sjeo, ulazi druga gospođa i kao, ona je bila prije mene, ali otišla doma nešto pojest. Rekao, koji dio u čekaonica ti nije jasan. Znaš, ali vidim da je rok ističe, rekao, jebi se odi prije mene, znaš, tek što je ona sjela, nije ni ona sjela, lazi još jedna gospođa i kao, i ona je bila prije mene, ali otišla nešto na poštu obaviti. Znaš, rekao, da, bio sam ja tu u petak, ali sam otišao doma prek vikenda, jeba, znaš, pa.
најдобар ветеран, Адрија стендап комичар за 2013-та. Многу тешко се изговара. Пеѓа Бајовик. Повели Пеѓа! I mislim, gledaj, nek sluša ko šta hoće, ja stvarno nemam problema s tim. Znaš, jedina stvar kod narodne muzike koja meni nije jasna je publika. Jer narodna muzika je tužna. Neko je umro, neko je nekog ostavio, nema se para, neko se razbolio, ali publika ne jebe to. Znaš, ono, umrla mi majka, publika, to! To care! Ajmo, majka, tetka, strina, baba, ujna, prvo žene da pobijemo, jebot. A makedonska narodna muzika je čudna. Čudna. Idemo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uči me, majko. Karaj me. Mislim, ljudi, znam da je Edipova Grčka blizu, ali stvarno jebote. Čudno. Најголема Адрија стендап надеж за 2013 е Горан Фуријан, Хрватска. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove. Pretpostavljam ste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođite kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt, okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Iznenadit ćemo ih. Најдобар стендап комичар вон Адрија регионот за 2013-та, Иван Кирков, Бугарија. Това е сигурно както в сексът. Защото аз в сексът бех много лош, много слаб. Въобще не бех добър в сексът. И затова американците казват practice makes perfect. Тренировка, мой май. И аз за това нон-стоп секс. Заболяваме газот, но... Но не спирам. Заболяваме газот, но не спирам, защото американци казват no pain, no gain. Најдобар машки стендап комичар во Македонија за 2013 година, на оној кој што му следува уште еден магичен микрофон, е Никола Тодоровски. Него ве молам сите присутни во салава, помрднете се малце од местото. Пошто охриѓанец и бугарин гарант нешто ќе пропаднит. Ќе потонит манифестацијава, човече. Влег вид бугарин во ресторан во Охрид и ми кажа, извинјавајте, каде е тоалетната? Одма ме брат над Казанчено.
Кај сте скопјанишća? Не можеше без тоа поминит. Знаете што е најако, ко ви кажавме дека ќе направиме наплатна рампа Охрид, одма си иде, не идам више, кој е курат, човече. Ама ве победивме со проекти, сега автопат, 4 наплатни до Охрид. Мухахахаха! Зашто наспроти се потребни се идеи. Женски стендап комичар, верувани Весна Беби Мама, министерска председателска Петрушевска. Јас навистина не сум виновна што сум единствена женска стендап комичарка, тоа јас не гледам. Сега ќе ви кажам зашто се почнав да се бавам со стендап од мука. Затоа што во еден момент престанав да се смеам кога ми се случија најстрашните работи и тогаш одлучив дека морам да се смеам сама со себе и така почнав да се бавам со стендап. И кога вечерва ги слушнав сите овие убави луѓе што се дојдени од Адрија резортот, се утешив дека не сум баш само јас сексуално загрозена. Да. И исто така, ова ни одржа Педжа едно предавање за песните и ја мислам дека треба да му организираме краток курс за сите македонски песни. Кога ќе почнеш шлагерите да ги слушаш во Македонија, има да речеме трилер комбинации, има шлагери кои што се со убиство, со предумисла. Сам сум во ноќ вативка, Трајче Манев, да. Имаме многу убави песни кои што може да се искористат за стендапите и ние сме така едни убави текстописци, племеници и талентирани. Ама јас не сакам да должам многу затоа што дечки толку многу се нафурав дека сакам да бидам председател на Македонија, што ме предупредија да не зборувам за политика. Сакам да зборувам за политика! Стендап легенда на Македонија вечерва му припаѓа на Тони Михајловски. Овде ми почна све, прв пат на концертот на Игор Џамбазов, кога ја пласирав онаа реченица да не сметаме. Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популарноста, или Баба Мира, како јас сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години и после тоа 7-8 години не правам стендап и на овие години омилен стендап ми е која ќе ми се случи од овдека надоле. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Охриљанец исто најдобар. Абе, лесно име на Нивка Козморат му решат ја само да излези на сцена, може опреки, моја ќе ти мајка да бичка, да можеш чабра и дала. Е смешно само по себе. Ја литературно морам да се изцепу да ве насмеј. Абе, гъсто ли ке го отворуви? Ме разнежнивте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор 2 убави за Игор Џамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислу, има ли мајка што не га сака за зета? Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика,
на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има Весно ки го лепив на тегле за мармалад. Да не краде в деца. На Весно Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачав. Луѓе мислеха дека се нови двокатни автобуси, трчи по нима да се качи. Па гледа ги се конфекцијски број 164. Докуде идеш, Весно? И još една моја реченица, а она сама му кажuje да имам ноги како Весно на руке ке оду. Stand Up Adria Awards 2014. 31 март. Универзална сала. 20 часот. 34 номинации за 12 категории. Во предвечеријата на Светскиот ден на шегата, најдобрите стендап комичари од регионот на едно место. Спектакл кој не смее да се пропушти. Влезници на касата на Универзална сала, Југотон и купи карти за се. За сите номинации информирајте се на www.standupmakedonia.mk.